السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامبول کی ایک گلی میں استلمش ایک دیوانے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے میں وہاں جانشری سپاہی آتے ہیں اور ایک غصے سے کہتا ہے، یہاں پہ یوں کیوں کھڑے ہو، ہٹو راستے سے۔ استلمش کہتا ہے، کھڑا ہوں تو کیا ہوا؟ جانشری سپاہی کہتا ہے، دیکھو یہاں سے ہٹو ورنہ میں جرمانہ کاٹ لوں گا۔ استلمش تنزن جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، ڈرو مت، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سنتے ساتھ ہی جانشری سپاہی بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے، میرے ساتھ زبان درازی نہ کرو اور گھوڑا گاڑی ہٹاؤ ورنہ میں ضبط کر لوں گا۔ استلمش کہتا ہے، لے جاؤ، سب کچھ لے جاؤ، جو نظر آئے اٹھا لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے میں وزیر اعظم کے سامنے بھڑکے مارنے والا شاہان وہاں پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے، بھائیو جانشری کا اجاق کہاں ہے؟ استلمش کا ساتھی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، وہاں تمہیں کیا کام ہے؟ تو شاہان کہتا ہے، میں آغا سے ملنے آیا ہوں، وہ میرا بڑا بھائی ہے۔ استلمش کہتا ہے، اچھا آؤ ہم دکھاتے ہیں تمہیں آغا کہاں بیٹھا ہے۔ وہ جانے لگتے ہیں کہ جانشری سپاہی استلمش سے کہتا ہے، تم اپنے سامان کے بغیر کہاں جا رہے ہو استلمش؟ تو استلمش کہتا ہے، تمہیں کس نے کہا کہ یہ میرا ہے؟ یہ میرا نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ شاہان کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، کون سا آغا تمہارا بھائی ہے؟ چلو میں بتاتا ہوں، کیا رستم آغا؟ جواباً شاہان کہتا ہے، نہیں۔ استلمش کہتا ہے، تو پھر درمیانی دستے والا بکر آغا؟ مگر شاہان کہتا ہے، نہیں۔ استلمش حیرت سے کہتا ہے، تو آخر تمہارا بھائی ہے تو ہے کون؟ جواباً شاہان کہتا ہے، کرتجو دوغان، وہی میرا بھائی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی استلمش ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے، اچھا جیسے سلطان محمد خان میری خالہ کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر استلمش کے ساتھ موجود دیوانہ کہتا ہے، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سگنوس پاشا میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اگلے لمحے دروازہ کھلتا ہے اور دوغان باہر آتا ہے۔ شاہان انہیں دیکھتے ساتھ ہی آگے بڑھتا ہے اور اس کا ہاتھ چومتا ہے، پھر اسے گلے لگا لیتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے استلمش کہتا ہے، ارے یہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ دوغان غصے میں شاہان سے پوچھتا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ادھر بہزید کے نکاح کی تقریب تیار ہوتی ہے۔ سلطان پاشا اور خواتین سب موجود ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب اسحاق پاشا اور محمود پاشا کی اگوائی میں ان کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ بایزید نہ چاہتے ہوئے بھی گلپری کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر باہر سکھ کا سانس لیتی ہے۔ مفتی صاحب آخر میں کہتے ہیں، ہمارے رب کی عنایت اور ہمارے شاہدین کی گواہی سے آپ دونوں رشتہ ازواج میں بند گئے ہیں، یہ آپ کے لیے خوشحال ہو۔ باہر خوش ہوتے ہوئے سلطان کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ادھر کتب خانے میں لطفی کتابوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تم اگر ولاد ہو تو میں دلی لطفی ہوں، مشہور دلی لطفی۔ چلو لطفی، تم کسی بات پر شبہ نہیں کرو گے۔ وہ تیزی سے کتابوں کی جانچ پڑتال کرنے لگ جاتا ہے اور ایک کتاب کھولتے ساتھ ہی حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ سلطان بھی سپاہیوں کے ساتھ اس کے پیچھے آپ پہنچتے ہیں۔ کتاب کو دیکھتے ہوئے لطفی کہتا ہے، دوسرا ولاد اس کا باپ ہے، یہ ولاد سوم ہے، یہ اپنے بیٹے کو اپنا نام کیوں دے گا؟ وجہ کیا ہے؟ میں حیران ہوں۔ اس لیے میں سلطان لطفی کو آواز دیتے ہیں تو وہ سلطان کو نہ پہچانتے ہوئے کہتا ہے، بعد میں آنا، میں مصروف ہوں۔ سلطان پھر سے پکارتے ہیں، لطفی۔ سلطان کی آواز پہچانتے ساتھ ہی لطفی ایک دم سے پلٹتا ہے اور چونک جاتا ہے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، دستور؟ نہیں سلطان، کسی نے بھی اس کا اعلان نہیں کیا۔ اسے پریشان دیکھ کر سلطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پرسکون ہو جاؤ۔ کیا تم ولاد کے خاندان کو تلاش کر رہے ہو؟ لطفی کہتا ہے، میرے سلطان، جب کوئی چیز میرے دماغ میں اٹک جاتی ہے تو میں اس کی تحقیقات کرتا ہوں۔ یہ کیسی دنیا ہے؟ اس فرقے کا سربراہ دراصل ولاد کا باپ نکلا، یعنی ولاد سوم۔ یہ کیسی دنیا ہے؟ سلطان کہتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، وہ جلد ہی امانت کے ساتھ واپس آئے گا تو آپ راز جان لیجئے گا۔ سلطان کی پیٹ پیچھے لطفی بڑبڑا رہا ہوتا ہے۔ سلطان پلٹتے ہیں تو لطفی ایک دم سے کہتا ہے، ولاد صاحب۔ اس لیے میں یوسف وہاں پہ آ کر کہتا ہے، میرے سلطان کرتولر آئے ہیں، وہ آپ کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان لطفی کی جانب دیکھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور لطفی کہتا ہے، تم اب دیکھو گے ولاد، تم دیکھو گے۔ دوسری طرف کمرے میں گلپری بہت خوش ہوتی ہے اور کسی کے آنے کی آواز سن کر کہتی ہے، وہ آ گئے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ بیٹھ کر گھونگھٹ اوڑھ لیتی ہے۔ اس لیے میں بایزید کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ گلپری اٹھنے ہی لگتی ہے تو بایزید اسے روک دیتا ہے، پھر اسے کہتا ہے، میرے لیے یہ کہنا آسان نہیں ہے گلپری خاتون، جان لو کہ ہم دونوں ریاست کے بچے ہیں۔ مجھے بھی ہماری شادی کا سبب اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ کو معلوم ہے۔ میں اپنی بات پر قائم ہوں، آپ یا تو میرے سائے میں یا پھر محل میں آزادانہ گھوم سکتی ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی گلپری کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ وہ کچھ کہنے ہی لگتی ہے کہ بایزید اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے، مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا، محفوظ رہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بایزید واپس چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کرتولر سلطان کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ بساط اور ولاد وہاں موجود نہیں ہوتے۔ کنترالی سلطان سے کہتا ہے، حالانکہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی میرے سلطان، لیکن ہم انہیں مقدس امانت لے جانے سے روک نہیں سکے۔ آپ کو اطلاع دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلطان پوچھتے ہیں، اور ولاد کہاں ہے؟ کنترالی کہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں، تمہارا کیا مطلب
मतलब है? क्या उसे मालूम नहीं था कि मेरे हुजूर भी पेश होना है? कंतुराली कहता है, हमने उसे यहाँ तक कह दिया कि उसे सुल्तान के गजब का सामना करना पड़ेगा। सुल्तान पूछते हैं, और किस चीज ने उसे इतना बहादुर बनाया? कंतुराली कहता है, मुझे यकीन है कि वो नाकामी में आपके सामने खड़ा नहीं होना चाहता था, चुनांचे वो मुकद्दस अमानत का ताकुब कर रहा है। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, ये वफादारी नहीं बल्कि गफलत है। तो वहाँ खड़ा लुत्फी कहता है, मेरे सुल्तान ये सदाकत है, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन ये सदाकत है, लेकिन आपसे नहीं बल्कि अपने दीन से। सुल्तान पूछते हैं, लुत्फी क्या मतलब है? साफ साफ बोलो। तो लुत्फी कहता है, क्या वो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस अमानत दुश्मनों के हाथ में छोड़ सकता है? सुल्तान कहते हैं, तो तुम कह रहे हो कि विलाद अपने फायदे के लिए मुकद्दस अमानत चाहता है। कुरकुत कहता है, पहले तो हमें भी इसका शक था, ताहम उसने अपने अमल से फर्ज के साथ अपनी सदाकत जाहिर की। यह सुनकर लुत्फी कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे सुल्तान, लेकिन ये विलाद की अपने फर्ज से सदाकत नहीं है, बल्कि ये जाहिर करता है कि वो उन्हें धोखा देने में कितनी महारत रखता है। कंतुराली गुस्से से कहता है, मुल्ला लुत्फी, हम तो कात मदरसे के तालिब इल्म नहीं हैं। लुत्फी कुछ कहने ही लगता है कि सुल्तान कहते हैं, बस खामोश हो जाओ, हवा उस तरफ से चली जहाँ से हमें उम्मीद नहीं थी, अब पानी गंदा हो गया है। यूसुफ फौरन पाशाओं को खबर भेजो, दीवान बुलाया जाएगा। यह सुनते साथ ही यूसुफ चला जाता है। दूसरी तरफ कबूतर पकड़े इब्राहिम कहता है, कासिद को देर हो सकती है, काफिला रास्ते में लुट जाता है, पुल टूट जाता है, लेकिन ये परिंदा अपना रास्ता जरूर तलाश कर लेता है। रियासत का परिंदा भी ऐसा ही है बेटा, अगर तुम नहीं जानते कि उसे कैसे काबू करना है, अगर तुम बहुत जल्द ही इत्मीनान के एहसास में मुब्तला हो जाते हो तो ये उड़ जाएगा। हर काम वक्त पर करना चाहिए। हमारे अबाओ अजदाद ने बिला वजह ये नहीं कहा, जो मुर्ग जल्दी बांग देता है उसका सर कलम कर दिया जाता है। क्या कोमिनोस को भेजे गए पैगाम का कोई जवाब आया है? तो सुलेमान कहता है, कोमिनोस का जवाब जल्दी आ जाएगा। इब्राहिम कहता है, यकीनन अगर कबूतर अपना रास्ता ना भूला हुआ तो। सुलेमान कहता है, वो नहीं भूलेगा। यह सुनते साथ ही सुल्तान इब्राहिम पलटता है और एक जन्नाटेदार थप्पड़ सुलेमान को दे मारता है। फिर उसे दबोचते हुए कहता है, और तुम सुलेमान, क्या तुम अपना रास्ता, अपना मकसद और अपनी रवैयात को भूल गए हो? सुलेमान कहता है, तौबा, अल्लाह ना गुमराह करे सुल्तान बाबा। सुल्तान इब्राहिम के इशारे पर सिपाही चिट्ठी खोलकर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, करमान ओगलो सुलेमान की तरफ से शहंशाह पोंस कोमिनोस को। सुलेमान कहता है, सुल्तान बाबा ये झूठ है। सुल्तान कहता है, ये थप्पड़ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि तुम्हारी तरफ से होने वाली गद्दारी के लिए है। ये कहते साथ ही इब्राहिम चला जाता है और कहता है, जिंदान में डाल दो इसे। सुलेमान भी बहुत गुस्से में अपने बाप को जाता हुआ देखता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि इस्लाम भोल में सुल्तान का दीवान लगा होता है और सुल्तान कहते हैं, हमें मिलने वाली मालूमात के मुताबिक काफी अरसे से हम ईसाइयों की जिन अमानतों की तलाश में हैं वो पोर्ट्स के शहंशाह कोमिनोस के हाथ लग चुकी हैं। इस वजह से इनका पोप के हाथों में जाना सिर्फ वक्त की बात है। यह सुन के सब परेशान हो जाते हैं और महमूद पाशा कहता है, अगर अमानतें पोप के हाथ में लग गई हैं तो इसका मतलब है कि यूरोप में कई सालों से जारी जंग जल्दी खत्म हो जाएगी मेरे सुल्तान। इसहाक कहता है, अगर उनके आपस में जंग खत्म हो गई तो वो एक नए दुश्मन को तलाश करेंगे और वो दुश्मन हम होंगे। जगनोस पाशा कहते हैं, क्या हमसे दुश्मनी करना आसान है? महमूद पाशा, तुम खुद ही कह रहे हो कि यूरोपीय रियासतें बरसों से हालत जंग में हैं, उन्हें मुत्तहिद होने और फौज जमा करने में कम से कम 3 साल लगेंगे। जवाबन महमूद पाशा कहता है, अगर काफरों ने हमें पहले धचका ना दिया होता तो आप जो बात कर रहे हैं ये सही होती जगनोस पाशा। ताहम हम जानते हैं कि तुम्हारे विजारत के दौर में बलगराद में जो कुछ हुआ हमें जैसे शिकस्त हुई, इसलिए वो फौरी तौर पर इत्तेहाद करके हमारी तरफ बढ़ेंगे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, हम अगर मशरिक की तरफ मुहिम पर निकलते हैं रोमेलिया और यहाँ तक के कुस्तुनतुनिया भी खतरे में पड़ जाएगा। बहादुर भी कहता है, चूंकि हम अपने बैरी भेड़ों को भी लेकर जाएंगे तो समुद्री मुहाज को भी इन्हीं मुश्किल दिनों का सामना करना पड़ेगा सुल्तान। हम गेलीपोलो और पायताख्त के मुहाजों के सामने मुजामत नहीं कर पाएंगे माज़अल्लाह। जगनोस पाशा पूछते हैं, मेरे सुल्तान, क्या आप मुहिम को मुलतवी करना चाहते हैं? करामानियों ने हमारे शहजादे का खून बहाया है, हमें फौरी तौर पे इसका जवाब देना चाहिए वरना हमारी कुव्वत मुदाफत खत्म हो जाएगी, दुश्मन हम पर हमला करने की हिम्मत पाएगा। महमूद पाशा तंज करते हुए कहता है, वो नाकाबिले तस्खीरियत तो बलगराद में ही खत्म हो गई थी, लेकिन खैर रियासत की खुशहाली हमारे शहजादे और हमसे ज्यादा अहम है जगनोस पाशा। सुल्तान दीगर पाशाओं से पूछते हैं तो शाहबुद्दीन पाशा कहता है, महमूद पाशा बिल्कुल मरहूम जानदारली पाशा की तरफ बात कर रहे हैं मेरे सुल्तान, इन्हें रियासत की ताकत पे भरोसा नहीं है। ये डर कर
सहम जाने और छुप कर बड़े होने को महारत समझते हैं। इसहाक पाशा कहता है, ठीक है शहाबुद्दीन पाशा, लेकिन अगर हम अपनी फौज को मशरिक की तरफ लेकर जाएं तो मगरिब का हिस्सा गैर महफूज हो जाएगा। अल्लाह ना करे अगर सुलीबी फौज पहुंच गई तो हमें वापसी के लिए पायतख्त भी नहीं मिलेगा। बहादुर पाशा कहता है, जगनोस पाशा सही कह रहा है, इनकी जबान हमारे दिलों की तर्जमानी करती है, लेकिन महमूद पाशा की बात भी माकूल बात है। हम जब करमान में अपने दीनी भाइयों और हम वतनों से लड़ रहे होंगे तो हम काफिर फौजों के लिए रास्ता खोल लेंगे। सुल्तान कहते हैं, तो फिर हम मुहिम को मुलतवी कर देते हैं, तैयारियां रोक दी जाएं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब